Welcome to 10th Standard Social Science class History Unit 3 Part 4 World War II. Students, last class we saw about Lend-Lease 1941 to 1945, Invasion of Russia 1941 to 1942, Battle of Stalingrad, Surrender of Italy 1943. Now we are going to learn about war in the Asia Pacific region. War in the Asia Pacific region. Japan had entertained visions of a glorious empire, very much on the same lines as Hitler. The Japanese army invaded Manchuria in 1931, though China appealed to the League of Nations. This act of aggression did not attract the attention of the United States or Britain. In 1937, Japan invaded China and sieged Beijing, Peking as it was then known, which had traditionally been the capital of China. The region around Shanghai was also captured, and Nanking, the capital, was captured at the end of the year. The Japanese army indulged in the biggest slaughter ever known in history. In Nanjing, civilians were killed en masse for sport, and all females, from children to old women, were tortured and killed. Guangzhou means Canton, and many other parts of China were overrun. The Chinese army under Chiang Kai-shek retreated to the west to the hilly country, from where they continued to fight the Japanese. War in the Asia Pacific, அதாவது ஆசியா பசிபிக் பகுதிகளில் நடைபெற்ற போர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹிட்லரை போலவே ஜப்பானும் பேரரசு கனவில் இருந்தது. 1931 ஜப்பானிய படைகள் மஞ்சூரியா மீது படையெடுத்தன. சீனா இது குறித்து பன்னாட்டு சங்கத்தில் முறையிட்டது. இந்த ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கை பிரிட்டன் அல்லது அமெரிக்காவின் கவனத்தை ஈர்க்கவில்லை. 1937 ஜப்பான் சீனாவின் மீது படையெடுத்தது. அதன் பாரம்பரியம் மிக்க தலைநகரான பெய்ஜிங் அதாவது பீக்கிங்கை முற்றுகையிட்டது. ஷாங்காயை சுற்றியிருந்த பகுதிகளும் அப்பகுதியின் தலைநகரான நான்கிங் நகரம் அந்த ஆண்டின் இறுதியில் கைப்பற்றப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து வரலாறு காணாத மனித படுகொலையை ஜப்பான் நான்கிங்கில் நிறைவேற்றியது. விளையாட்டு மாதிரி பொதுமக்கள் மொத்தமாக கொல்லப்பட்டனர். பெண்கள், குழந்தைகள் முதல் வயது முதிர்ந்தோர் வரை பல்வேறு சித்திரவதைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டனர். குவாங்சூவும் அதாவது கேண்டன், சீனாவின் வேறு பல பகுதிகளும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டன. சியாங்கே சேக்கின் தலைமையிலான சீன படைகள் மேற்கே இருந்த மலைப்பகுதிகளுக்கு பின்வாங்கி அங்கிருந்தபடியே ஜப்பானியருக்கு எதிரான போரை தொடர்ந்தனர். Pearl Harbor 1941. On December 1941, Japan attacked American naval installations in Pearl Harbor, Hawaii without warning. The idea was to cripple America's Pacific Fleet so that Japan would not face any opposition in its offensive against Southeast Asian countries. Many battleships and numerous fighter planes were destroyed. The United States declared war on Japan, with Britain and China also joining in. This brought together both the Asia Pacific and the European war into one common cause. Most importantly, it brought the United States with its enormous resources into the war as a part of the Allies. Pearl Harbor 1941 அப்படின்னா முத்து துறைமுகம். 1941 டிசம்பரில் ஹவாயிலுள்ள அமெரிக்க கடற்படை தளமான முத்து துறைமுகத்தின் மீது ஜப்பானிய விமானப்படைகள் முன்னறிவிப்பின்றி பெரும் அளவிலான தாக்குதலை தொடர்ந்தனர். அமெரிக்காவின் பசிபிக் கடற்படையை முடக்கிவிட்டால் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் மீது படையெடுக்கும் போது எதிர்ப்பேதும் இருக்காது என ஜப்பான் நினைத்ததே இதற்கு காரணம். இத்தாக்குதலில் பல போர் கப்பல்களும் போர் விமானங்களும் அழிக்கப்பட்டன. அமெரிக்க வீரர்கள் பலர் கொல்லப்பட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து அமெரிக்கா ஜப்பான் மீது போர் பிரகடனம் செய்தது. சீனாவும் பிரிட்டனும் அமெரிக்காவுடன் இணைந்தனர்.
இதனால் ஆசிய பசிபிக் போரும் ஐரோப்பிய போரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பொது காரணத்திற்கான போராக மாறியது. மிக முக்கியமாக இத்தாக்குதல் பெரிய அளவில் வளங்களை கொண்டிருந்த அமெரிக்க நாட்டை நேச நாடுகளின் அணியில் இப்போர் பங்கேற்க வைத்தது. Japanese aggression in Southeast Asia. The Japanese had spectacular success in their plan to extend their empire throughout Southeast Asia. Guam, the Philippines, Hong Kong, Singapore, Malaya, the Dutch East Indies, means Indonesia, and Burma all fell to the Japanese. தென்கிழக்கு ஆசியாவில் ஜப்பான். தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் அனைத்திலும் தனது பேரரசை விரிவாக்க வேண்டுமென்ற தனது திட்டத்தில் ஜப்பான் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றிகளை பெற்றது. குவாம், பிலிப்பைன்ஸ், ஹாங்காங், சிங்கப்பூர், மலேயா, டச் கிழக்கிந்திய அதாவது இந்தோனேஷியா, பர்மா ஆகிய அனைத்தும் ஜப்பானிடம் வீழ்ந்தன. போதுமான அளவிற்கு தயாரிப்பின்மையின் காரணமாக நேச நாடுகள் பசிபிக் பகுதியில் பின்னடைவுகளை சந்திக்க நேர்ந்தது. பேட்டில் ஆஃப் மிட்வே அண்ட் பேட்டில் ஆஃப் குவாடல்கேனல் 1942. The US Navy defeated the Japanese Navy in the Battle of Midway, which turned the tide in favor of the Allies. The Battle of Guadalcanal in Solomon Islands was a combined offensive involving the Army and the Navy and lasted for several months. Both were crushing defeats for the Japanese. After this, the American forces were able to retake the Philippines. Gradually, the Japanese were thrown out of most of their conquered territories. In 1944, the combined British and Indian armies were able to push back the Japanese, who attempted to invade the northeast of India. Then, along with the Chinese, they pushed the Japanese out of Burma and liberated Malaya and Singapore. மிட்வே போரும் குவாடல்கெனல் போரும் 1942. மிட்வே போரில் அமெரிக்கா கடற்படை ஜப்பானின் கடற்படையை தோற்கடித்தது. இது போரின் போக்கை நேச நாடுகளுக்கு சாதகமாக மாற்றியது. சாலமோன் தீவுகளில் உள்ள குவாடல்கெனல் போரில் காலாட்படையும் கப்பற்படையும் இணைந்து தாக்குதலை மேற்கொண்டன. இப்போர் பல மாதங்கள் நீடித்தது. இவ்விரு போர்களுமே ஜப்பானுக்கு படுதோல்விகளாய் அமைந்தன. இதன் பின்னர் அமெரிக்க படைகள் பிலிப்பைன்ஸை மீட்டது. படிப்படியாக ஜப்பானியர் தாங்கள் கைப்பற்றிய பகுதியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர். 1944இல் இந்தியாவின் வடகிழக்கு பகுதி மீது படையெடுக்க முயன்ற ஜப்பானியரை இந்திய படைகளும் ஆங்கிலேய படைகளும் இணைந்து எதிர்கொண்டு பின்னுக்கு தள்ளினர். பின்னர் சீன படைகளோடு சேர்ந்து ஜப்பானியரை பர்மாவை விட்டு வெளியேற்றினர். மலேயாவையும் சிங்கப்பூரையும் விடுவித்தனர். Hiroshima and Nagasaki, August 1945. As a top secret project using the latest scientific advances, the US developed an atomic bomb immensely more powerful than conventional explosives. The Japanese general refused to surrender, and finally the US dropped an atomic bomb on Hiroshima. As the Japanese still refused to surrender, another atom bomb was dropped on Nagasaki. Japan ultimately announced surrender on 15th August 1945 and formally signed 2nd September 1945, bringing an end to World War II. ஹிரோஷிமா நாகசாகி ஆகஸ்ட் 1945. இதனிடையே நவீன அறிவியல் வளர்ச்சியை பயன்படுத்தி இரகசிய திட்டத்தின் மூலம் அமெரிக்கா அணுகுண்டுகளை தயாரித்தது. வழக்கமான வெடிமருந்து குண்டை காட்டிலும் பெருமளவிலான சக்தி கொண்டனவாக இக்குண்டுகள் விளங்கின. ஜப்பானிய படை தளபதிகள் சரணடை மறுத்தபோது அமெரிக்கா ஜப்பானின் ஹிரோஷிமா நகர் மீது ஒரு அணுகுண்டை வீசியது. இதன் பின்னரும் ஜப்பானியர் சரணடைய மறுத்ததால் மற்றொரு அணுகுண்டு நாகசாகியின் மீது வீசப்பட்டது. இறுதியாக ஜப்பான் ஆகஸ்ட் 15, 1945இல் தங்களது சரணடைதலை அறிவித்த பின் செப்டம்பர் 2, 1945இல் முழுமையாக கையெழுத்திடப்பட்டதும் இரண்டாவது உலகப் போர் ஓர் முடிவுக்கு வந்தது. அணுகுண்டுகளின் கதிர்வீச்சு உள்ளூர் மக்களின் மேல் ஏற்படுத்தியுள்ள படு பயங்கரமான நீண்டகால பாதிப்புகள் குறித்து அக்காலத்தில் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளப்படவில்லை. எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த வார்.
New geopolitical power alignment, World War II, changed the world in fundamental ways. The world was polarized into two main blocs led by superpowers. One led by the United States with a pronounced anti-communist ideology and the other by Soviet Russia. Europe was divided into two, communist and non-communist. Effects of the war, அதாவது போரின் விளைவுகள். புதிய நிலவியல் சார் அரசியல் அதிகார அணி சேர்க்கை. இரண்டாம் உலகப் போர் உலகின் அடிப்படையானதும் முக்கியமானதுமாக பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது. வல்லரசுகள் தலைமையிலான அணிகளை கொண்ட உலகம் இரு துருவங்களானது. ஒரு அணி கம்யூனிச எதிர்ப்பு கருத்துக்களை கொண்ட அமெரிக்காவால் தலைமையேற்கப்பட்டது. மற்றொரு அணி சோவியத் யூனியன் தலைமை தாங்கியது. கம்யூனிச நாடுகள் கம்யூனிசம் அல்லாத நாடுகள் என ஐரோப்பா இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது. நியூக்ளியர் proliferation. The United States and the Soviet Union entered into a race to have more nuclear-powered weapons. They built a large stockpile of such weapons. அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஆயுதங்களை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அதிக சக்தி வாய்ந்த அணு ஆயுதங்களை தயாரித்து சேர்க்க ஆரம்பித்தனர். International agencies. Many international agencies, in particular the United Nations, the World Bank and the International Monetary Fund, came into existence, providing a forum for countries large and small. Colonial powers were forced to give independence to former colonies in a process of decolonization. India was the first to achieve independence. International agency அப்படின்னா பன்னாட்டு முகமைகள். பல பன்னாட்டு முகமைகள் குறிப்பாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை, உலக வங்கி, பன்னாட்டு நிதியம் போன்ற அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன. இவை பெரிய மற்றும் சிறிய நாடுகளுக்கு பொது இடமாக திகழ்ந்தது. போருக்கு பின் உலகில் பல்வேறு சமூக மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. அவை காலனிகளை பிற இடங்களில் ஏற்படுத்திய ஐரோப்பிய நாடுகளின் காலனிகளுக்கு சுதந்திரம் அளிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அதில் முதலாவதாக சுதந்திரம் அடைந்த நாடு இந்தியா. Children, so far we have learnt about Pearl Harbor 1941, Japanese aggression in Southeast Asia, Battle of Midway and Battle of Guadalcanal 1942, Hiroshima and Nagasaki, August 1945. Okay children, we will meet on next class. Thank you.